Good morning, students. BBSM 3. I welcome you all to the lecture of Corporate Accounting and Practices. As all of you know, we are in second chapter, Final Accounts of Joint Stock Companies. And we are going to study final accounts in vertical form. As far as the vertical form is concerned, we have already taken 4 sessions, 2.1 to 2.4, to clear all the basics of final accounts in vertical form. Now you have all the formats with you. Already you have written down notes 1 to 13, P&L statement and balance sheet. And now it's time for our very first question to begin. Last week I provided you the litho of final accounts in our WhatsApp group, and I had also instructed you that you must go for the printout of that litho. By this time I assume that the litho is there in your hand. Okay? So let us begin with the litho, because we want to study the first question itself. Are you ready, guys? Let's go. I am opening the litho, and here is the first question with you. Varun Limited. What is the first step that we do? આપણે છેલ્લે સેશન નંબર 2.4 માં છેલ્લી 10 મિનિટમાં કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવું એની આખી સિક્વન્સ જોઈ હતી, અને મેં તમને ત્યારે કહ્યું હતું, to avoid any type of confusion, you must write down the whole sequence and you must properly understand each and every step. Refer those steps once again. The first step refers to tick marking all the adjustments. Am I right? ચલો બધા પેન ઉપાડો, લીથો ઉપાડો. આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, અને એનું પહેલું સ્ટેપ એટલે એડજસ્ટમેન્ટ્સ જોઈ અને ટિક કરવાના, એ આપણે કરીએ છીએ. Refer the first adjustment. It is closing stock. Now all of you know that closing stock does not affect the trial balance. We don't tick any entry in the trial balance as far as closing stock is concerned. Second adjustment, outstanding wages and business expenses. Debit side ગોતો. જો અહીંયા મટીરિયલ એક્સપેન્સ ની નીચે wages છે, here they are, wages. In the same way, find out carriage inward, or sorry, business expenses. Where are business expenses? Here are they, business expenses. Tick mark both the entries, wages and business expenses, for the second adjustment. Third,
મારી સાથે સાથે ટીક માર્ક કરતા જજો. Proposed dividend at 10% on paid up capital. Where is the capital? Right over here, credit side, first entry, equity share capital 4 lakh. Tick mark. Equity share capital. Then adjustment number 4, depreciation on machineries, tools, patents and furniture. All these assets are there on debit side. Find them out one by one. Here it is, the first, patents. Patents tick marked. Below that we have furniture and fixture, tick mark. Land is there. Then machineries, just below land we have machineries. થઈ ગયું બધાને ટેક? સાથે સાથે જ વર્ક કરતા જજો. Adjustment number 5, write off bad debts and bad debts reserve on debtors. Routine adjustments are there. અહીંયા છે debtors, એની ઉપર ગુડવિલ છે અને એની ઉપર ટૂલ્સ છે, ટૂલ્સ બી ટીક કરી લેજો. ડેટર્સ ટીક થઈ ગયા. ગુડ. Which comes next? Write off preliminary expenses. Find out preliminary expenses somewhere on debit side. Preliminary expenses. Here are they, second last entry. Preliminary expenses. Tick mark. Then number 7, create debenture redemption reserve by 10,000. અહીંયા વર્ડ યુઝ કરેલો છે જો, it is create. That means debenture redemption reserve ક્યાંય આપેલું નહીં હોય. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ જો રિઝર્વ્સ હોય એ બધા ક્રેડિટ સાઇડ આપેલા હોય, તો આ ક્રેડિટ સાઇડની આટલી એન્ટ્રીમાં ક્યાંય ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ એવી કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં, એટલે અત્યારે એમાં કંઈ ટીક કરવાનું નથી, એને ત્યાં ને ત્યાં ટીક કરી રાખો, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. Then last, number 8, provide 48,000 for income tax. For this also we don't tick mark any of the trial balance entries, એટલે એને બી ત્યાં ટીક કરી રાખો. 7 અને 8 બેને ત્યાં ને ત્યાં ટીક કરી રાખો. Nothing to be marked in trial balance. Any hidden adjustments from the trial balance? Yes. અહીંયા 4% debentures આપેલા છે, એને ટીક કરો. 4% debentures 1 lakh. આપણે એનું ઇન્ટરેસ્ટ કાઉન્ટ કરવાનું થશે. 4% આપેલા છે એટલે ડિબેન્ચર ટીક કર્યા છે, તો જો અહીંયા સામે ડેબિટ સાઇડ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ ફોર ધ હાફ યર એ બી ટીક કરી લો. ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ ફોર ધ હાફ યર 2000 એ બી ટીક કરો. Other than these many adjustment, any other adjustment
given in trial balance? No. એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સની નીચે 8 એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા છે અને એક હિડન એટલે 9 એડજસ્ટમેન્ટ્સ છે. And these adjustments are all enough. આટલા એડજસ્ટમેન્ટ ઘણા એક સમમાં. બરાબર? So step number 1 is hereby over. We have marked all the entries applicable. એ બધી એન્ટ્રીઝને આપણે ઇનર કોલમમાં મૂકશું અને બાકીની બધી એન્ટ્રીઝ જે છે એને આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકીશું. Are you getting? So step number 1 is over hereby. And now step number 2. What is that? વાંચો. સ્ટેપ નંબર 2 માં શું કરવાનું છે? very huge step number 2. step number 2 માં drafting કરવાનું છે. You have to draft all the notes, sub notes, P&L statement and balance sheet. કારણ કે એ બધું તમે ડ્રાફ્ટ કરશો ત્યાર પછી આ બધી એન્ટ્રીનું પોસ્ટિંગ થશે સ્ટેપ નંબર 3 માં. If step number 2 is not ready, then how can we go for step number 3, right? And we have a long way to go. We have to reach to step number 8. Now see, I am opening another file. Here are they, all the schedules starting from note 1A. આ રીતે બધાએ બ્લેન્ક તૈયાર કરતા જવાના છે. એ જ હેડિંગ નોટ 1A, નોટ 1B અને એના જ હેડિંગ. Then comes note 1C. 1C માં જનરલી કાંઈ આવતું નથી એટલે મેં સ્પેસ એક જ રાખી છે. In the same way, note number 2 will also not include the entries note 3A, 3B, 3C and 3D. આવી જ રીતે બધી નોટ્સ તમારે ડ્રાફ્ટ કરવાની છે. Then 4A, 4B, 4C and 4D. આપણે ઇક્વેશન જોયું તો નોટ 1 to 4 લાયબિલિટી સાઇડની નોટ્સ છે. પછી નોટ નંબર 5, 6 આ બે અસેટ સાઇડની છે પણ એમાં ઘણી બધી સબ નોટ્સ છે. 5A માં જ 5A1, A2, A1 અને A2 માં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું આવું ટેબલ આવે છે. પર્ટિક્યુલર્સ રૂપીઝ નથી. આ રીતનું 7 કોલમનર ટેબલ. A1, 5A1, 5A2. Again from 5A3 routine. Then 5A4. 5A3 અને A4 માં નોર્મલી કાંઈ આવે નહીં. બરાબર? એટલે એને તમે એક એક લાઈન બબે લાઈનમાં બનાવજો. Then 5B, 5C, D, 5E. And then comes the long schedule of 6. એમાં આપણે આટલા બનાવીએ છીએ 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F up to 6F we go. આ બધી નોટ્સ તમારે ડ્રાફ્ટ કરવાની છે. બરાબર? અને લાસ્ટમાં જેને આપણે બેલેન્સ શીટના ટોટલમાં નથી ગણતા પણ બનાવવાની છે, that is contingent liability or note number 7. 1 થી 7 એટલે બેલેન્સ શીટ. આટલું ડ્રાફ્ટિંગ થઈ જાય એટલે હવે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટની નોટ્સ આવે. નોટ નંબર 8 to 13. 8 revenue from operations. Note number 9 other incomes.
પછી નોટ નંબર 10 છે તો એમાં 7 નોટ્સ આવે છે A થી G સુધી, તો 7 બનાવવાની. 10A, 10B, 10C, D, E, F and G. બધામાં હેડિંગ તમે બરાબર ઓબ્ઝર્વ કરી જ રહ્યા છો. આ જ રીતે બનાવવાનું છે. પછી 11, 12 and 13. આ રીતે તમારે બધી બ્લેન્ક નોટ્સ વિધાઉટ એન્ટ્રીઝ બનાવવાની છે. 1 થી 13 નોટ પહેલા આ બનાવી લેવાની. પછી ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી જોઈને 1 બાય 1 આપણે આ બધી નોટ્સમાં પોસ્ટિંગ કરીએ. એટલે પહેલા તમારી પાસે આ નોટ્સ રેડી હોવી જોઈએ. એટલે એ નોટ્સ બની જાય પછી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ એ ભેગું ડ્રાફ્ટ કરવાનું છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ આ રીતે આખું બ્લેન્ક સ્ટેટમેન્ટ, પણ એમાં મેં બધી એન્ટ્રીઝ મૂકી દીધી છે. જો બધી એન્ટ્રી સિક્વન્સમાં મૂકી દીધી છે. આ ફોર્મેટ તમે લખેલું, આપણે લેક્ચરમાં આ ફોર્મેટ લખાવેલું છે, એમાં એન્ટ્રીઝ અને નોટ નંબર્સ આટલું મૂકી જ દેવાનું. આપણે સામેના આ બે કોલમમાં ખાલી ટોટલ કરીને અમાઉન્ટ જ લઈ આવવાની થાય. એટલે આ બધી એન્ટ્રી આ જ સિક્વન્સમાં મૂકી દેવાની. યુ સી, આ બધું આપણે લખેલું છે. આ જ સિક્વન્સ, નો સિક્વન્સ બ્રેકિંગ અલાઉડ. પછી જે એન્ટ્રી નહીં આવે એની સામે આપણે ડેશ મૂકી દઈશું, પણ એ પછીની વાત છે. અત્યારે આપણને ખબર નથી કે આમાંથી કઈ એન્ટ્રી આપેલી છે કઈ નહીં. બરાબર, અહીંયા P&L એકાઉન્ટ પૂરું થાય. આવી જ રીતે તમારે બેલેન્સ શીટ બનાવી નાખવાનું, એમાં બી બધી એન્ટ્રી મૂકી દેવાની. જો આ રહ્યું, યુ કેન સી ઓન યોર સ્ક્રીન. We have balance sheet also with all the entries in sequence and notes. આ બધી નોટના ટોટલ કરી અને આપણે અહીંયા આગળ છેલ્લે લઈ આવશું. બરાબર, see, starting from note 1A to 4D, આ liability side છે આખી. 1, 2, 3, 4. Followed by the asset side 5, એમાં ABCDE, અને 6 એમાં ABCDEFG અહીંયા સુધી. આ બધી એન્ટ્રી બી મૂકી દઈએ છીએ, નોટ નંબર મૂકી દઈએ છીએ, અમાઉન્ટનું કોલમ ખાલી રાખીએ છીએ, અને અહીંયા આગળ કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીઝ નોટ નંબર 7 કે જે ટોટલની પછી આવે. આ રીતે સ્ટેપ નંબર 2 માં તમારે આ બધી એન્ટ્રીઝ જે છે એ મૂકી અને બધું ડ્રાફ્ટ કરી દેવાનું. પછી મેં કાઉન્ટ કર્યું કે આ બધું મળીને ટોટલ ડ્રાફ્ટિંગ થાય કેટલું. બરાબર, ABCD ને બધું ગણો તો બેલેન્સ શીટના 27 શેડ્યુલ્સ થાય છે. ABCD બધું ગણો તો બેલેન્સ શીટના 27 ફોર્મેટ્સ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસના 10 ફોર્મેટ્સ. So thereby you have to prepare total 37 formats including P&L statement and balance sheet, everything included. 27 for balance sheet including balance sheet and 10 for P&L. 37 ડ્રાફ્ટિંગ કરવા પડે. હવે તમે એમ કહો કે 37 ડ્રાફ્ટિંગ 1 મિનિટનું એક કરો તોય 37 મિનિટ્સ. ઇટ વિલ ટેક 37 મિનિટ્સ. And I had told you not more than 10 minutes. That means what? કે તમારે એટલી સ્પીડ રાખવાની છે. આ તો પહેલો સમ છે ને એટલે હજી તમને વાર લાગશે થોડુંક ડ્રાફ્ટિંગ કરવામાં, રાઈટ? પણ એક બે સમ જાશે ને એટલે ધીમે ધીમે તમને આ બધું યાદ રહેવા માંડશે. બધા હેડિંગ યાદ રહેશે, નોટ નંબર એ બધું યાદ રહેશે, સિક્વન્સ યાદ રહેશે. અને જેટલું ઝડપથી તમને યાદ રહેવા મળશે એમ થોડીક સ્પીડ આવશે.
અને બીજું કહું કે એક પેજમાં તમે પર્ટિક્યુલર્સ રૂપીસ સળંગે સળંગ આખા પેજમાં ડ્રાફ્ટ કરી નાખો. એક નોટનું ડ્રાફ્ટિંગ ન કરવા જવાય. સળંગે સળંગ પર્ટિક્યુલર્સ રૂપીસ લઈ લેવાય, પછી વચ્ચે ચાર પાંચ લાઈન મૂકી એક લાઈન ઇરેઝ કરતું જવાય અને નોટના હેડિંગ આપતું જવાય. એ રીતે કરો ને તો થોડીક તમારે સ્પીડ થશે. નહીતર હું તમને કહી દઉં કે ક્યાંક એવું ન બને કે તમે ઓલ ધ ટાઈમ ખાલી ડ્રાફ્ટિંગ જ કરી રાખો. બરાબર. એન્ડ વન મોર થિંગ, in the exam when you are attempting final accounts you will attempt, okay, એટલે એવું તો મનમાં વિચારતા જ નહીં કે આ ચેપ્ટર આપણે ઓપ્શનમાં કાઢી નાખશું અથવા આ ચેપ્ટર નથી કરવું. બરાબર, એવું ન માનતા. Since this is the very first example, you may be feeling a little bit scared, but this is not a scary chapter. Actually, it is a lengthy sum. That's the only issue with that. And the other reason is that till your semester 2, you were preparing final accounts with horizontal method. So you were preparing trading account, profit and loss account, right, in a traditional 4-column format, particulars rupees. The same way you were preparing balance sheet with 4 columns, liabilities rupees and assets rupees. And now the format has changed. As far as companies are concerned, it is mandatory for them to prepare all these notes and the formats as per the provisions of Companies Act 2013, and this is the real set of final accounts. સાચા ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ આમ જ બને. બરાબર છે? તો હવે તમે આ બધી નોટ્સ સિક્વન્સમાં બનાવવાનું ચાલુ કરો. તમે આ લેક્ચર તમારા મોબાઈલમાં સાંભળતા હોય કે પીસીમાં કે લેપટોપમાં સાંભળતા હોય તો અહીંયા આગળ પોઝ કરી દો, સ્ટોપ કરો આ લેક્ચર. બરાબર, અહીંથી આગળનું લેક્ચર જે છે એ તમે બધી નોટ્સ બની જાય, P&L અને બેલેન્સ શીટ એન્ટ્રી સાથે બની જાય ત્યાર પછી તમે અહીંથી આગળ લેક્ચર વ્યૂ કરજો. Because now I have kept all the notes, P&L and balance sheet ready. You can see on the screen. So I am going to start with making entries, you know. હવે હું 1 by 1 નોટ્સમાં એન્ટ્રીઝ કરાવવા જઈ રહ્યો છું અને એના માટે તમારી પાસે બધી નોટ્સ રેડી હોવી જોઈએ. એટલે પહેલા તમે ડ્રાફ્ટિંગ કરી નાખો, પછી અહીંથી આગળ જોજો. એન્ડ વન મોર થિંગ, that our first chapter, ratio analysis, was run on PowerPoint because PowerPoints were highly effective in the chapter of ratio analysis. As far as this particular chapter is concerned, right, I have to go on making entries one by one. So PowerPoint would not be that much useful. That is why I have prepared the Word document, and in this particular document we are going to make entries. બરાબર, એટલા માટે જ મેં આ વર્ડ ફોર્મેટ વિચારીને જ રાખ્યું છે કે જેથી કરીને તમે સ્ક્રીન ઉપર પ્રોપરલી જોઈ શકો. પાવર પોઈન્ટમાં ઓલ ધ ટાઈમ આપણે પાવર પોઈન્ટ સ્લાઇડ્સ જે છે એ જ ખાલી સ્ક્રોલ કરતા રહેવાની થાય ને એન્ટ્રી ઓછી થાય એવું બને, કારણ કે એક નોટની એક સ્લાઇડ થાય એટલે 37 સ્લાઇડ અને P&L બેલેન્સ શીટ તો એક સ્લાઇડમાં આવે નહીં. એટલે એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. એને કારણે મેં પાવર પોઈન્ટ આ વખતે આ ચેપ્ટર માટે યુઝ નથી કરી. વી આર ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ ધ સમ વિથ વર્ડ ફોર્મેટ. નાઉ we need to go through the whole trial balance. Now for our easiness, તમે લીથામાં આવો. પેલું જે ક્વેશ્ચન છે આપણો વરુણ લિમિટેડ એનું ટ્રાયલ બેલેન્સ જો. હવે આપણે બધી એન્ટ્રીઝ
વાંચતા જઈએ અને બધી એન્ટ્રીઝની બાજુમાં બરાબર છે નોટ નંબર સ્પેસિફાઈ કરી લઈએ. This will be a very useful exercise because after that we will have to just transfer the entries against the note number specified. બરાબર, એટલે હવે નોટ નંબર લખી લઈએ બધામાં. નોટ નંબર આપણે મેન્શન કરવા હોય ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપણો લીથો આખો ચિત્રાય જ જવાનો છે, યાદ રાખજો. તો તમને બધી નોટ્સ અને એની એન્ટ્રીઝ યાદ હોવી જોઈએ. બરાબર, કે કઈ એન્ટ્રી કયા નંબરની નોટમાં હતી એ તમને મોઢે આવડતું હોય તો જ તમે નોટ નંબર મેન્શન કરી શકો. બરાબર છે. અને હજી તો આ પહેલો સમ છે એટલે બધી નોટ્સ બધાને યાદ રહી હોય. હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે નોટના નંબર અને નોટના હેડિંગ આટલું ખાલી યાદ રહી ગયું હોય ને તો બી તમે ઘણી સારી મહેનત કરી કહેવાય. પણ બહુ ઓછા એવા હશે આઈ નો કે જેને નોટ નંબર અને નોટના નેમ્સ આ બે યાદ રહી ગયું હોય મોઢે. એ જેટલી ઝડપથી યાદ રાખી શકો એટલું તમને જ સારું છે. આપણે તો નોટ વાઇઝ એન્ટ્રીઝ યાદ રાખવાની છે, ખાલી નોટ નંબર જ યાદ નથી રાખવાના. અત્યાર સુધીમાં તમને આટલું જ યાદ રહ્યું હોય કે આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે વર્ટિકલમાં આવે છે અને આપણે એ કંઈ કરવું નથી, આ ધંધો આપણે કરવો નથી. આવું જ મોટા ભાગનાને યાદ હોય. એમ આઈ રાઈટ? આઈ નો યુ પીપલ વેરી વેલ. આ તો અત્યારે આપણે ઓનલાઈન છીએ, બાકી આપણે ક્લાસરૂમમાં એક વર્ષ સાથે અકાઉન્ટ શીખ્યા છીએ. એન્ડ આઈ નો ઈચ એન્ડ એવરી વન ઓફ યુ. આઈ કેન રીડ યોર માઇન્ડ્સ ઓલ્સો, રાઈટ? પણ ડોન્ટ થિંક નેગેટિવલી. યાદ રહી જશે, 2-3 સમજાશે ને એટલે તમે જ સામેથી જજમેન્ટ લેતા થઈ જશો કે આ નોટ જે છે એ એનું હેડિંગ આ અને એમાં આવે જે એન્ટ્રી એ બધી આ. ઓકે, એનીવેઝ તમે લખતા જાઓ. પહેલો સમ છે એટલે હું લખાવું છું, પછી ધીમે ધીમે તમને મોઢે થતું જવું જોઈએ કે આ પર્ટિક્યુલર એન્ટ્રી આમાં જ આવે. ત્યાં સુધી તમે પહોંચી જાઓ તો તમે થોડુંક લર્નિંગ કર્યું કહેવાય. નોટ મોઢે યાદ ન રહેતી હોય લખીને પાકી કરો, એકબીજાને પૂછો ફોનમાં, બરાબર? એ કરો, જે રીતે કરો તે તમને બધી નોટ્સ મોઢે આવડતી હોવી જોઈએ. That is the only thing that I want from you. So work hard as far as this chapter is concerned. I am starting from debit side. We have got opening stock, right? Opening stock. Where will you put opening stock? 10B. 10B. Then comes discount and rebates. 10D. પેલું ડેપ્રિસિએશન વાળું હતું એમાં ડિસ્કાઉન્ટ નામની એક એન્ટ્રી હતી, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કરી હતી. 10D. પછી આવે છે કેરેજ ઇનવર્ડ 10A. બાજુમાં લખતા જજો બધા, હું અમસ્તો નથી બોલતો, તમે લખતા જાઓ એટલા માટે બોલી રહ્યો છું. કેરેજ ઇનવર્ડ 10A. પેટન્ટ્સ. પેટન્ટ્સ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટમાં ગણાય. 5A2.
ઇન્ટેન્જિબલ અસેટનું શેડ્યુલ 5A2. Then rates, taxes and insurance expenses છે આ બધા. અધર એક્સપેન્સ નામનું એક શેડ્યુલ હતું 10E. 10E. Then comes furniture and fixture. It is a fixed asset and it is tangible asset. 5A1. 5A1 furniture. Next, materials purchased. મટીરિયલ્સ માટેનું સ્પેશિયલ શેડ્યુલ બનાવેલું જ છે. કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ્સ કન્ઝ્યુમ્ડ એવું 10A. 10A મટીરિયલ્સ. મટીરિયલ રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ બી એમાં જ આવે છે. So our next entry, wages, will also go to 10A. તમે જો નોટ્સ અને એની એન્ટ્રી બરાબર લખી હશે ને તો તમે સાથે સાથે જોતા જજો કે આ બધી એન્ટ્રી હું જે નોટમાં લખાવું છું એ જ નોટમાં આવે છે ને. અને ક્યાંય કંઈ કરેક્શન હોય તો મને મેસેજ બી કરજો. વેજીસ 10A, કોલ 10A. Then land and machineries, both are fixed assets and tangible assets, right? Even tools are also tangible assets. એટલે land, machineries, tools, ત્રણે ત્રણ એન્ટ્રી tangible assets ના શેડ્યુલમાં જશે. 5A1 ત્રણેયની બાજુમાં, land, machineries, tools ત્રણેયની બાજુમાં 5A1. Then comes goodwill. Goodwill is an intangible asset. Okay. So 5A2. 5A2. We have debtors. Debtors એ ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ ના શેડ્યુલમાં છે. શેડ્યુલ 6C or note 6C. 6C માં મૂકજો. Then after bills receivable, જ્યાં ડેટર્સ હોય ત્યાં બિલ્સ રિસીવેબલ હોય, બે ભેગા જ જાય. Again 6C, bills receivable. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સમાં ગણાય અને એક્સપેન્સ બધા E ઉપર જ આવે. E ફોર એક્સપેન્સ. સી તમે એમ બી યાદ રાખી શકો, E ફોર એક્સપેન્સ. 10E એડવર્ટાઇઝમેન્ટ 10E. કમિશનિંગ એક્સપેન્સ ગણાય 10E. Then the following entries, business expense, obviously 10E. 10E. Next, it's bank current account. જો આપણે એક નોટ બનાવી છે કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવલન્ટ, એમાં બેંક અકાઉન્ટની એન્ટ્રી છે 6D. કેશ બેલેન્સ ને બેંક બેલેન્સ બે 6D માં લખેલા છે. જો put it in 6D. બેંક અકાઉન્ટ કેશ અકાઉન્ટ એ ત્યાં જ આવશે 6D માં. 6D. Then next entry, debenture interest for half year.
આપણે એક શેડ્યુલ બનાવ્યું હતું ફાઇનાન્સ કોસ્ટ નામનું. જો એમાં આ ડિબેન્ચરની એન્ટ્રી હતી, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર કરીને એક એન્ટ્રી મૂકી, ફાઇનાન્સ કોસ્ટ નામનું. 10C જો આ એન્ટ્રી 10C માં આવે છે. In the same way, next entry also goes to 10C, bank interest. આ બી ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સ જ છે. બધા ટાઈપના ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસ છે ઇન્ટરેસ્ટ ટાઈપના, એ આપણે 10C માં મૂકીએ. તો બેંક ઇન્ટરેસ્ટ 10C. Then we have preliminary expenses 5E. 5E. અને last on debit side is calls in arrears. Calls in arrears capital ના હોય એટલે 1A. Calls in arrears is not 1A. We are switching over to credit side right over here. It's capital 1A. Share capital નું schedule છે જ 1A. Then next entry 4% debentures 3A. 3A. Next entry, it's bank overdraft 4C. 4C. Creditors. Creditors એટલે trade payable. Trade payable નામનું શેડ્યુલ છે. એમાં creditors 4B. 4B. Then we have sales. Sales નું તો પેલું છે શેડ્યુલ revenue from operations. Revenue from operation એટલે sale. Note number 8. 8 number. Other than sales બીજી કોઈ ઇન્કમ હોય તો એને આપણે 9 નંબરમાં મૂકીએ છીએ, સેલ્સ હોય તો 8 નંબરમાં. તો જો રેન્ટ છે, રેન્ટ ઇઝ એન ઇન્કમ, કારણ કે ક્રેડિટ સાઇડ આપ્યું હોય તો રેન્ટ ઇન્કમમાં ગણાય. જો રેન્ટ ડેબિટ સાઇડ હોય તો એક્સપેન્સમાં ગણાય, ક્રેડિટ સાઇડ આપ્યું હોય તો ઇન્કમમાં ગણાય. એટલે અહીંયા જે રેન્ટ આપેલું છે 6000, that would be income. Other than sales છે એટલે 9 નંબર, રેન્ટ 9 નંબર. Transfer fees is a kind of income, again 9 number. And the last one, profit and loss account. Now you will make no mistake, profit and loss account ni entry profit and loss statement ma no jai. It will never go to P&L statement. બરાબર, એટલે એને એમાં મૂકવાની જરૂર નથી. P&L account given in the trial balance goes to note number 1B. Note 1B, reserves and surplus. એમાં આ previous year ના P&L ની balance છે, so that will be opening balance for us, opening balance of P&L account. અને એને આપણે note 1B માં મૂકવાની થાય. બરાબર છે? So this way we have specified note numbers to each and every entry of the trial balance. Now our next step that will come tomorrow, don't worry, I will give you one day for the drafting, one whole day. So today you will get yourself busy in drafting all these notes. પણ આવતીકાલે નોટ્સ તો ઓલરેડી છે જ આપણી પાસે, તમારી પાસે રેડી થઈ ગઈ હશે. નોટ નંબર્સ આપણે સ્પેસિફાઈ કરી લીધા છે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં.
હવે તો શું કરવાનું થશે, જે એન્ટ્રી જે નોટમાં હોય એ નોટમાં જઈ એ એન્ટ્રી મૂકી દેવાની રહેશે. એ આપણે આવતીકાલે કરવાના છીએ. એટલે બિફોર ટુમોરોઝ લેક્ચર you must have all the formats ready in your notebook. Agree? Fine. Till then, start your drafting. Enjoy the drafting. Okay? Have a good day, all of you. All the best for today.